Good morning, students. This is Vasudeva Rao, TGT Social Studies, Sri Krishnapuram, Vishakhapatnam. This is Corona time. We must stay home and stay safe. And we must learn something from the home. Don't forget it. Today, we are going to learn about rain and rivers. This is the second module of our 7th class social textbook. All life on the earth depends upon water. Over 71% of earth's surface is covered with water. Remaining 29% of only land. But we don't get water uniformly over the year and all over the earth. Out of 71% of water, just 1% of water is only palatable. Remaining 70% of water not useful for the human beings. Why? Because it is a salinated. 71% of water bodies divided into 5 major oceans. Those are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean, Southern Atlantic Ocean. All these, Pacific Ocean is the largest ocean and deepest ocean in the world. Remaining 29% of the land divided into 7 pieces. These pieces are called as continents. Those continents are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Antarctica, and Australia. Asia is the largest continent in the world, and Australia is the smallest continent in the world. All these information learned by us in the 6th class. 1% of palatable water we are using. The palatable water uses of water. Growing crops for the purpose of irrigation facilities and for animal drinking water, bathing, washing clothes, cleaning our premises, cooking food items, for drinking water, cleaning ourselves. Other uses we know. How many seasons are there? What are they? Can anybody say? Yes, we have 6 seasons are there. They are spring, summer, monsoon, autumn, winter, and winter fall. Which months we get rains? When did rainy season starts? June to September. That is the rainy season in India, and we got rains started in June. Okay. Now we will discuss about evaporation. Change of water into vapor is known as evaporation. For example, your mother heated water in a dish over fire. As the water heated up, water vapor touched the lid. When she removed the lid, some of water drops
fell down into the dish. By observing this, we realized that the water evaporates and condensed into water by cooking. Okay, are you understand? For example, మీ అమ్మగారు పొయ్యి పైన ఏదో పెట్టి ఉడకపెడుతుంది అనుకోండి. పైన మూత పెడితే కొద్దిసేపు ఉడికిన తర్వాత ఆ మూత తీసినట్లయితే మూత నుంచి కొన్ని నీటి బిందువులు కింద టపటపా పడతాయి. అంటే దానికి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? ఏదైనా ఒక నీటితో కూడుకున్న వస్తువుని ఉడికించినట్లయితే అందులో ఉన్నటువంటి నీరు ఆవిరిగా మారి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ పైకి వెళ్ళే క్రమంలో మూత దానికి అడ్డంగా ఉంది కాబట్టి మూతకి అది తగిలి ఆ మూత తీసిన వెంటనే బయట ఉన్నటువంటి వాతావరణంతో అడ్జస్ట్ అవుతూ ఆ డిష్ నుంచి కొన్ని నీటి బిందువులు కింద పడతాయి. ఆ నీటి బిందువుల్ని మనం ఏమంటాము? వర్షము అని అంటాము. వాట్ ఈజ్ వాటర్ వేపర్? When you dry your wet clothes in the open, you see that the water disappears after a while and the clothes dry. Water is in clothes becomes water vapor and mixes with the air through a process called evaporation. Okay? అంటే మీరు బట్టలను తీసుకెళ్ళి బయట ఎండలో ఆరబెడతాం. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత మన బట్టలు ఎండిపోయి తయారవుతాయి. దాని నుంచి మీకు ఏమర్థమవుతుంది? తడి బట్టల్లో ఉన్నటువంటి తడి బయట వాతావరణంలోని వేడి వలన నీటి ఆవిరిగా మారిపోయి నీ బట్టలు ఎండిపోయాయి. ఆ నీటి ఆవిరి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? పైకి వెళ్ళిపోయింది. There are several water bodies on the earth's surface. మీకు తెలుసు, భూమిపైన అనేక రకాలైనటువంటి నీటితో కూడుకున్న ప్రదేశాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో అతి పెద్దది ఓషన్స్, మహాసముద్రాలు. అలాగే సముద్రాలు, రివర్స్, లేక్స్, ట్యాంక్స్, పాండ్స్, స్ట్రీమ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Evaporation. Already we discussed about evaporation. Change of water into vapor is known as evaporation. There is a constant evaporation from the water bodies. In fact, where there is a moisture, there is a evaporation. Depends upon the temperature. ఎక్కడ నీరు ఉంటుందో అక్కడ నీటి ఆవిరి కూడా ఉంటుంది. ప్రతి నిత్యము నీరు నీటి ఆవిరిగా మారుతూనే ఉంటుంది. తడిగా ఉన్న ప్రతి పదార్థం నుంచి కూడా నీటి ఆవిరి అనేది బయటికి వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఒక ప్లేట్లో నీళ్లు పెట్టి ఎండలో పెట్టామనుకో, ఒక 5 నిమిషాలు పోయిన తర్వాత ఆ నీళ్లు ఆరిపోతాయి. ఏమైందని? ఆ నీరు ఎండ వేడి వలన ఆవిరిగా మారిపోయి పైకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే తడిగా ఉన్న ప్రతి పదార్థం నుంచి కూడాను నీళ్ళు అనేది ఆవిరిగా మారి పైకి వెళ్తుంది. ఉదాహరణకి ఫ్రమ్ పాండ్స్, ఫ్రమ్ ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్, ఫ్రమ్ రివర్స్, ఫ్రమ్ సాయిల్ అండ్ ఫ్రమ్ ఓషన్స్ అండ్ సీస్. అలాగే చెట్టుకి ఆకులు ఎండిపోయి కింద పడిపోతుంటాయి. అంటే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఆకుల్లో ఉన్నటువంటి నీరు ఆవిరిగా మారిపోయి పైకి వెళ్ళిపోవటం వలన ఆకులు ఎండిపోయి క్రిందకి పడిపోతూ ఉంటాయి. దాన్ని ఎవాపరేషన్ అని అంటాం. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ అండ్ రెయిన్. వెన్ వాటర్ వేపర్ రైజెస్ విత్ హాట్ ఎయిర్ అండ్ రీచెస్ హై అప్ ఇన్ ద స్కై, it gets cooled. With the cooling, water vapor is transformed into tiny water droplets. These droplets mixed with minute dust or smoke particles in the air and formed as clouds. As the clouds continue to rise upwards, it gets cooler
and more droplets are formed. The droplets get together to form bigger drops. It gets more and more difficult to remain in the air. So they begin to fall as raindrops. That is called condensation. ముందు నుండి మనం చెప్తున్నాం, ఎండ వేడిమి వలన నీరు ఆవిరిగా పైకి వెళ్తుంది. ఆ ఆవిరిగా వెళ్ళినటువంటి నీరు మేఘావృతం అవుతుంది. ఆ మేఘాలలో ధూళి దుమ్మి కణాలు కలవటం వలన ఆ మేఘాలు నల్లగా తయారవుతాయి. ఆ మేఘాలలో నీటి బిందువులు కూడా ఉంటాయి. ఈ రెండూ కలవటం వలన ఆ మేఘాలు బరువెక్కి పైకి వెళ్తున్న క్రమంలో ఏదైనా ఒక ఎత్తైన ప్రదేశం కానీ లేదా ఒక చెట్లు కానీ కొండలు కానీ తాకినట్లయితే అది అక్కడ నుంచి నీటి బిందువుల్ని కిందకి విడిచిపెడుతుంది. దాన్నే కాండెన్సేషన్ అంటారు. ఆ కాండెన్సేషన్ అనే దాన్నే మనము వర్షము అని చెప్తాం. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాటర్ సైకిల్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అంటే నీటి ఆవిరి రూపంలో పైకి వెళ్తున్న క్రమంలో నీరు ఆవిరి పైకి వెళ్ళిపోయి పైన మేఘావృతమై ఆ మేఘాలకి ధూళి దుమ్ము కణాలు కలవటం వలన అక్కడ వర్షం మళ్ళీ పడి ఆ వర్షం కొండల మీద సముద్రాల మీద పడి మళ్ళీ సముద్రాలకే నీరు చేరుతూ ఉంటుంది. ఇదే అంటే ఒకే తిరుగుతూ ఉంటుంది. నీరు క్రింద నుంచి పైకి వెళ్ళి పైనుంచి మళ్ళీ క్రిందకు వచ్చి సముద్రాల్లో కలుగుతాం. దీనినే వాటర్ సైకిల్ అని అంటాం. The cycle of water evaporating from the seas, becoming clouds in the sky, pouring down as rain and flowing down the slope on the land in the form of rivers, and finally joining the sea again is called water cycle. Okay, అంటే నీరు ఎప్పుడు ఒక దగ్గర ఎల్లప్పుడూ ఉండదు. Now we will discuss about precipitation. Precipitation means different form of condensation of water vapor is known as precipitation. అంటే మనకు వర్షం అనేది కురుస్తూ ఉంటుంది. ఆ వర్షం అనేది ఒకే రకంగా కురవాలని రూల్ లేదు. కొన్నిసార్లు వడగల రూపంలో పడవచ్చు, కొన్నిసార్లు దట్టమైన పొగమంచులో పడవచ్చు, లేదంటే బాగా మంచుగా పడవచ్చు. ఇట్లాంటి ఏ క్రమంలో పడినా దాన్ని కాండెన్సేషన్ అనే చెప్తామన్నమాట. ఈ కాండెన్సేషన్ రకాలనే ప్రెసిపిటేషన్ అని అంటే మా పక్కన మనకి పిక్చర్లో చూపించాను చూడండి, రెయిన్, స్నో, స్లీటు, హైలు ఇవన్నీ కూడాను. దిస్ మే టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డవ్, ఫాగ్, రెయిన్, స్నో అండ్ హెయిల్ ఎక్సెట్రా. ఓకే. హ్యూమిడిటీ. మీరు బస్సులో వెళ్తుంటారు, బయట వర్షం పడుతుంటుంది, కిటికీలు మూసేస్తారు. లోన ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడాను ఆవిరి విడిచిపెట్టడం వలన బయట ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూల్గా ఉంది, లోనున్న వాతావరణం వేడిగా ఉంది. అందువలన ఆ కిటికీ అద్దాల పైన మనకి దట్టంగా పొగమంచు కమ్ముకుని ఉంటుంది. దాన్నే హ్యూమిడిటీ అని అంటాం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ వాటర్ వేపర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హ్యూమిడిటీ. When temperature and humidity are high, we feel uncomfortable. మరి గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండి ఉష్ణోగ్రత కూడా ఎక్కువగా ఉంటే మనకి చాలా అనీజీగా ఉంటుంది, అసలు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. We perspire and the sweat does not evaporate quickly. మన ఒంటి పైన చెమట బయట వాతావరణం ఎక్కువగా ఉండటం వలన, వేడి ఎక్కువగా ఉండడం వలన నీరు ఆవిరి రూపంలో వెళ్తుంటుంది, కానీ మన ఒంటి మీద చెమట తొందరగా ఆరదు, మళ్ళీ చెమట వచ్చేస్తుంటుంది. అప్పుడు మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము? ఈ చెమట అంతా కూడా జిడ్డుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీ ఫీల్ స్టిక్కీ అండ్ సచ్ ఎ వెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ సల్ట్రీ అని అంటాము. ఆ పక్కన హ్యూమిడిటీకి చూపించాను చూడండి. అలాగే winds and clouds. Evaporation takes place all over the earth's surface. Clouds also being formed all over. Few minutes back we discussed about all those things. మనకి ఎక్కడైతే నీరు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ నీరు ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో మనకి నీరు ఆవిరి రూపంలో పైకి వెళ్తుంది.
ఎక్కడ నీరుంటే అక్కడ. ఓకేనా? సో మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటితో కూడుకున్నటువంటి ప్రదేశాలు మహాసముద్రాలు. కాబట్టి ఈ మహాసముద్రాల నుంచి నీరు ఆవిరిగా ఎక్కువగా వెళ్తుంది. అలాగే అక్కడే ఎక్కువగా మేఘాలు కూడా సముద్రాల మీదే ఏర్పడతాయి. అలాగే మరి సముద్రాలపైనే మేఘాలు ఎక్కువగా ఉండడం వలన అక్కడే వర్షపాతం కూడా ఎక్కువగాను ఉంటుంది. క్లౌడ్స్ ట్రావెల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ టు బ్రింగ్ రైన్ టు అస్. మరి ఈ మేఘాలు కొన్ని వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తూ ప్రపంచానికి వర్షాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. విండ్స్. దేర్ ఆర్ 2 arms monsoon winds. One blow from the Arabian Sea and the other from the Bay of Bengal, and they transport the rain clouds. These winds are called monsoon winds and also called southwest monsoon winds, as they blow from that direction. These winds blow only in the summer. We have 2 oceans are there besides east and west. One is Arabian Sea and another one is Bay of Bengal. Okay, we got rains from these 2 monsoon winds. Okay. Besides India map is there, that is the monsoon winds in Indian map. We can recognize arrow marks. కొన్ని అరేబియన్ సముద్రం నుంచి ఇండియాలోకి వస్తున్నటువంటి యారో మార్క్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఇండియాలోకి ప్రయాణిస్తున్నటువంటి యారో మార్క్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనకి బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి అలాగే అరేబియన్ ఓషన్ నుంచి కూడాను భారతదేశానికి వర్షం అనేది వస్తూ ఉంటుంది. దీన్నే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ అని చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే. రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Southwest monsoon winds reach రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ చిత్తూరు అండ్ కర్నూలు ఫస్ట్. మరి అరేబియా సముద్రం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ వర్షం తీసుకొచ్చే గాలులు మొట్టమొదటిగా కర్ణాటకను తాక్కుంటూ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఈ రాయలసీమ జిల్లాల్లోకి వస్తాయి. వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆకాశిక, అనంతపూర్, కడప, కర్నూలు అండ్ చిత్తూరు. Okay, Akachika. We can easily recognize those 4 districts: Anantapur, Kadapa, Karnoolu and Chittoor. అందులో ఈ రాయలసీమలో చిత్తూరు అండ్ కర్నూలుకి మొట్టమొదటిగా ఈ మాన్సూన్ విండ్స్ అనేది తాకుతాయి. However, they bring very little rain as most of the moisture in the clouds fall down in the western Ghats and only dry clouds and winds reach Rayalaseema. We know very well Rayalaseema districts are located in plateau region, that is Deccan Plateau region. సో ఆ పీఠభూమి ఎత్తుగా ఉండడం వలన ఆ ప్రాంతంలో వర్షపాతం అనేది పెద్దగా కురవడం జరగదు. కాబట్టి ఈ రాయలసీమకి ఒట్టి పొడిగాలులు మాత్రమే వస్తాయి. ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ బ్రింగ్స్ మచ్ రైన్ టు ద తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్స్ యాజ్ ద విండ్స్ అగైన్ రైజ్ ఓవర్ ద ఈస్టర్న్ ఘాట్స్. కానీ ఆ పక్కనే ఉన్నటువంటి తెలంగాణకు మాత్రం వర్షాలు బాగానే పడతాయి. In the months from May to October, cyclones from the Bay of Bengal causing widespread rains in coastal and inland Andhra Pradesh. కానీ మన పక్కన ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పక్కన ఉన్నటువంటి బే ఆఫ్ బెంగాల్లో మాత్రం అక్టోబర్ నుంచి మే నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఈ ప్రాంతం అంటే మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఈ ప్రాంతాల్లో విపరీతమైనటువంటి తుఫానులు సముద్రంలో ఏర్పడి ఆ తుఫానుల ప్రభావం వలన ఆంధ్ర రాష్ట్రంకి అంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఈ 9 జిల్లాలకి శ్రీ, విబీజీ, కేజీపీ, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం,
ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు. సో ఈ 9 జిల్లాలు. వన్స్ అగైన్ శ్రీ వివిజి కేజీపీ నెల్లూరు. సో ఈ 9 జిల్లాలకి బాగా వర్షాలు అనేది పడతాయి. అలాగే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోపు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు కూడా, అంటే ఈ చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు, అనంతపురం ఈ జిల్లాలకు కూడా మంచి వర్షపాతం అనేది పడడం జరుగుతుంది. రెయిన్ కాజ్డ్ బై వైర్లింగ్ స్ట్రోమ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ సైక్లోనిక్ రెయిన్స్. అంటే సముద్రంలో చిన్న అలజడి రావటం వలన, అలజడి ప్రభావంతో విపరీతమైన గాలులు వచ్చి ఆ గాలుల వలన సైక్లోన్స్ ఏర్పడి మనకి వర్షాన్ని తీసుకొచ్చినట్లయితే దాన్ని తుఫాను వర్షపాతము అని అంటామన్నమాట. ఓకే. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద విండ్స్ reverse in the months after October as the winds began to blow from the Bay of Bengal southwestwards. This causes heavy rains in October to December months in coastal AP and moderate rains in Rayalaseema and Telangana districts. This is called northwest monsoon or the return monsoon winds. సో ఆంధ్ర రాష్ట్రం పక్కన ఉన్నటువంటి బే ఆఫ్ బెంగాల్కి, అంటే నైరుతి ఋతుపవనాలు అలాగే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు, ఈ 2 రకాల ఋతుపవనాలు కూడా తాకుతాయి. ఈ ఈశాన్య ఋతుపవనాలని రిటర్న్ మాన్సూన్స్ అని అంటాము. అంటే ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోయినటువంటి మాన్సూన్స్ మళ్ళీ తిరిగి అటు నుంచి మళ్ళీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తాకటం వలన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విపరీతమైనటువంటి వర్షాలు కురుస్తాయి. ఆ వర్షాల ప్రభావం వలన విపరీతమైన తుఫాన్లు వస్తాయి. ఎప్పుడు? అక్టోబర్, నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్. అంటే రైతులు బాగా పంటలు పండించుకొని ఇంకా ఇంటికి పంటను తీసుకొస్తామనే సమయంలో విపరీతమైనటువంటి తుఫానులు వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. దీనివలన రైతులు బాగా నష్టపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ సంవత్సరం అంటే 2017-18 సంవత్సరంలో ఎక్కడెక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎంతెంత వర్షపాతం పడింది, ఆ వర్షపాతం తాలూకు వివరాలను చూపిస్తున్నటువంటి మ్యాప్ని అక్కడ చూపించడం జరిగింది. దాన్ని చూసి బాగా అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను. ఓకే. మరి వర్షపాతం ఎక్కడ ఎంత పడింది అనేది అక్కడ మ్యాప్లో చూపించాం కదా. మరి దేంతో కొలుస్తారు వర్షపాతాన్ని? అసలు ఏంటి కథ ఏంటి, కమాంస ఏంటి? రెయిన్ గేజ్, an instrument by which the rainfall is measured is known as rain gauge. Rainfall measured in centimeters. మరి వర్షపాతాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని రెయిన్ గేజ్ అని అంటారు. ఈ రెయిన్ గేజ్తో వర్షపాతాన్ని, ఒక ప్రాంతంలో ఎంత వర్షపాతం పడింది అనేదాన్ని ఒక సెంటీమీటర్స్లో కొలవడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఒక రెయిన్ గేజ్ ఫోటోని చూపించాం, చూడండి. ఆ రెయిన్ గేజ్ ఫోటో అంటే ఒక వర్షపాతం ఎంత అందులో పడుతుంది సెంటీమీటర్స్లో కొలిసి ఏ రోజు ఏ గంటలో ఎంత టైంలో వర్షపాతం ఎంత నమోదైందో చూపించడానికి ఉపయోగపడుతున్నటువంటి పరికరాన్ని రెయిన్ గేజ్ అని అంటాం. వీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యువర్ ఓన్ రెయిన్ గేజ్ ఆల్సో. మనం కూడా సొంతంగా రెయిన్ గేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్. ఒక వాటర్ బాటిల్ని తీసుకొని అక్కడ మేక్ యువర్ ఓన్ రెయిన్ గేజ్ అని చూపించాడు, చూడండి. ఓకే. కలెక్ట్ ద అబౌవ్ ఐటమ్స్ టు మేక్ ఏ రెయిన్ గేజ్. అక్కడ ఒక బాటిల్ తీసుకుని ఒక చాక్తో బాటిల్ పైన కట్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి బాటిల్ క్యాప్ తీసి పైనుంచి క్రిందకి దింపితే 3వ స్టేజ్ వస్తుంది. ఆ 3వ స్టేజ్ తర్వాత 4వ స్టేజ్లో మనము ఆ లావుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం వరకు ఇసుకేసి ఆ ఇసుక పైన స్కేల్ని కట్టి దానిని పైన ఉన్నటువంటి కట్ చేసిన మూతని తిప్పెట్టినట్లయితే గరాట్లా తయారవుతుంది. అప్పుడు అది మనం పక్కన ఉన్నటువంటి రెయిన్ గేజ్ వాస్తవంగా ఎలాగుందో అలా తయారవుతుంది. ఆ విధంగా మనము వర్షపాతాన్ని కొలవటానికి మన సొంతంగా కూడా రెయిన్ గేజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఐ హోప్ దట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ మే క్రియేట్ ఓన్ రెయిన్ గేజ్ అండ్ మెజర్ ద రెయిన్ఫాల్. After reopening of the schools, we may do the project regarding rainfall. Okay. I hope that all the students may learn this lesson. Thank you one and all.
We will meet you again in the short period. Again, one more lesson. Thank you.